સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં જે ગઈકાલે બનાવ સામે આવ્યો, જેમાં પાટીદાર યુવતી સાથે એક યુવક દ્વારા છેડતી કરવામાં આવી, જેને કારણે સમાજના લોકો ભારે રોષે ભરાયા હતા અને તેવામાં હવે પોલીસ દ્વારા આ મામલે મોટા ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે। શું તે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં ગઈકાલે કાયદાના ધજાગરા ઉડાવતી ઘટના સામે આવી, જેમાં એક યુવતી પાટીદાર સમાજની યુવતીની એક યુવક દ્વારા છેડતી કરતા મામલો એટલો બધો ગરમાયો કે પોલીસ સ્ટેશનનો સમાજના આગેવાનો દ્વારા ઘેરાવો કરવામાં આવ્યો હતો। લગભગ 400 થી 500 લોકો દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમના દ્વારા વાત એવી કહેવામાં આવતી હતી કે આ જે યુવક છે તેને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે, તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં ભરવામાં આવે। અને જોતા જ ગઈકાલે પોલીસ દ્વારા આ મામલે ઘણી ઝડપથી પોલીસની કાર્યવાહી કરવામાં આવી, યુવકને પકડી લેવામાં આવ્યો હતો। તેના પછી હવે સમાજના લોકો દ્વારા વાત એવી કહેવામાં આવે છે કે અમને ન્યાય જોઈએ છે, આ વ્યક્તિને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે, જેને લઈ પોલીસ દ્વારા અત્યારે મામલામાં લઈ શું કહેવામાં આવ્યું છે તે સાંભળીને તેની સાથે સાથે જે લોકો છે તેમના દ્વારા શું કહેવામાં આવે છે। अल्थान पुलिस स्टेशन विस्तार में शाम के 8 बजे के अराउंड एक 15 से 16 साल की लड़की कोचिंग क्लास से क्लास करके वापस जा रही थी और उस समय में उसे छेड़ने की एक एक्टिवा पे चढ़े हुए लड़के ने कोशिश की। इमीडिएटली उसको लेकर के थाने पर आया गया। यहाँ पर पब्लिक थोड़ी इकट्ठा हुई थी, जिनका कि आक्रोश था कि कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। लड़की के पेरेंट्स और जो क्लास टीचर जो कि पूरे मामले से वाकिफ़ है वो थाने पर हाजिर हैं। उनसे हमने पूरे मामले की जानकारी लेकर के फरियाद दाखिल कर ली, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पब्लिक के अंदर थोड़ा सा आक्रोश था, जिसकी वजह से उन्हें हमें समझाना पड़ा कि नहीं, हम इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं और जितना भी जो भी प्रॉपर है वो सब कायदे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद अभी शांति है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम मैं अभी जान करके आपको करती हूँ। कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म से बिलोंग करता हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है और हम लोग उसकी जानकारी लेकर के कायदे के अंदर जो भी कार्रवाई है उसको करेंगे। है। मैम, आरोपी यहाँ पे पब्लिक को हटाने के लिए कितनी संख्या में था, कैसे मैनेज किया? आरोपी यहाँ पर पब्लिक कम से कम यहाँ मेरे ख्याल से 300 से 400 पब्लिक इकट्ठा हुई थी और पीछे और हो सकती है, बट यहाँ पर ज़्यादा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, किसी के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं की गई। उनको समझा करके वापस भेजा गया। लाठीचार्ज हुआ है? कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, विसल बजा करके उनको भेजा गया। क्या नाम है आपका? जिंकल। अंकल जी, क्या हुआ था? अभी हमारी सोसाइटी में लड़की बच्ची रहती है, वो ट्यूशन जाती है 9th स्टडी में। अभी वो पढ़ाई करती है, वो ट्यूशन जाती है गायत्री में। 8 बजे वो गई, 8 बजे छुट्टी है और वो बड़ा उसके पापा से भी बड़ी उम्र का है वो लड़का, और वो छोकरी का वो 3 दिन से उसकी कर रहा है छेड़ती। अभी आज उसको यहाँ पे हाजिर किया है, हमको बुलाया अंदर। हम 5 लेडीज गई है उसके पास। हमने पुलिस ने बोला आपको जो इच्छा है वो आप उसके मार सकते हो। हमने उसको मारने गए तो सब पुलिस वाले 4-5 लाकड़ी खड़ा दी, हमको मारने ही नहीं दिया है। अभी बच्ची का आपकी FIR दर्ज हो गई? हाँ, वो हो गई है। अभी यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, बस उसको न्याय चाहिए हमें, बस वही। बच्ची को न्याय लेने के लिए अभी बोल रहे हैं कि कल न्याय मिलेगा उसका। अभी डंडा मार के बाहर पकड़ कल जो देखते हैं अभी क्या होता है फिर। એટલે જે રીતે અત્યારે તમે પોલીસને સાંભળ્યા અને જે યુવક છે તેની તાત્કાલિકના ધોરણે ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી। લગભગ 400 થી 500 લોકોના ટોળાએ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવો કર્યો હતો। ઘટનાની જો વિગતે ચર્ચા કરવામાં આવે તો 35 થી 40 વર્ષના વય મોહમ્મદ અઝીઝ નામના યુવકે ગઈકાલે આ પાટીદાર સમાજની સગીરાની છેડતી કરી હતી। લગભગ જ્યારે દીકરી ટ્યુશનથી પરત ઘરે જઈ રહી હતી ત્યારે એક્ટિવા પર યુવક દ્વારા તેની છેડતી કરતા મામલો એટલો બધો ગરમાયો હતો કે પોલીસ સ્ટેશન પર પરિવારના સભ્યો છે, ટ્યુશનના જે સંચાલક છે તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, તેમને અત્યારે પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને તેના પછી અત્યારે આ મામલે શું મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર છે। કેમ કે વાત કરીએ સુરતની તો સુરતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી આવા છેડતીના, અપહરણના આવા બધા બનાવો સામે આવતા હોય છે, કાયદાના ધજાગરા ઉડતા હોય છે, પરંતુ હવે ચૂંટણી ટાળે આવો બનાવ બનતા પાટીદાર સમાજના લોકો આગળ જઈને શું કરશે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે। આ વિષયને લઈને તમારો શું અભિપ્રાય છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।